प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब खबरें विस्तार से। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त दिवस के उपलक्ष्य पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जगह जगह सचेतन अभियान चलाया जा रहा है। वहीं शनिवार रानीगंज थाना की तरफ से एक टेबलों से लोगों को सचेत करने के लिए प्रचार चलाया गया। शरण्य और रेली पैसेंजर एसोसिएशन रानीगंज की तरफ से 100 गरीब लोगों को राशन दिया गया। रानीगंज के सीआर स्थित राजवाड़ी गर्ल्स कॉलेज के पास किए गए इस कार्यक्रम में लोगों को चावल, दाल, आलू, नमक और राशन सामग्री दी गई। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर शनिवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से दुर्गापुर थाना से रैली निकाली गई। यह रैली इलाके में परिक्रमा कर अपने गंतव्य स्थल पर जाकर समाप्त हुई। मौके पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के दुर्गापुर अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर शनिवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर शनिवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से दुर्गापुर थाना से रैली निकाली गई। यह रैली इलाके में परिक्रमा कर अपने गंतव्य स्थल पर जाकर समाप्त हुई। मौके पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीजी अभिषेक गुप्ता, दुर्गापुर महकुमा शासक के शेखर कुमार चौधरी, दुर्गापुर थाना प्रभारी सहित विभिन्न थाना के प्रभारीगण मौजूद रहे। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज ग्रामीण इलाके के 6 ग्राम पंचायतों के यातायात का एकमात्र साधन पहाड़ भांगा ब्रिज है, जिसकी अवस्था बदहाल हो चुकी है और आवागमन में लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। वहीं बदहाल ब्रिज का दौरा करने 7 ग्राम एरिया नेमचा कोलियरी एजेंट सुभाष चंद्र मित्र पहुंचे और ब्रिज की मरम्मत की बात कही एवं जल्द मरम्मत का कार्य शुरू भी होगा। बांकुड़ा के बाड़जोड़ा विधानसभा अंतर्गत हरिनगोड़ा इलाके में बूधन बावरी और उसकी पत्नी खेत में शौच करने के लिए गए थे, तभी अचानक वज्रपात से झुलस गए और अस्पताल में डॉक्टरों ने बूधन बावरी को मृत घोषित कर दिया। मोबाइल चोरी के शक में एक चोर की सामूहिक पिटाई कर दी गई। हालांकि पिटाई के बाद चोर ने चोरी की बात को स्वीकार किया। क्या हो गया, लगाइए नहीं। मोबाइल चोरी के शक में एक चोर की सामूहिक पिटाई कर दी गई। हालांकि पिटाई के बाद चोर ने चोरी की बात को स्वीकार कर दिया। चोरी की घटना को स्वीकार करते ही लोगों ने बांकुड़ा पुलिस को इसकी खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर चोर को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति पर सालानपुर थाना अंतर्गत रूपनारायणपुर फाणी की ओर से नाटक के माध्यम से लोगों को नशीले पदार्थों से हो रही परेशानियों से रूबरू करवाया। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार। शरण्य और रेली पैसेंजर एसोसिएशन रानीगंज की तरफ से 100 गरीब लोगों को राशन दिया गया। रानीगंज के सीआर स्थित राजवाड़ी गर्ल्स कॉलेज के पास किए गए इस कार्यक्रम में लोगों को चावल, दाल, आलू, नमक और राशन सामग्री दी गई। शरण्य और रेली पैसेंजर एसोसिएशन रानीगंज की तरफ से 100 गरीब लोगों को राशन दिया गया। रानीगंज के सीआर स्थित राजवाड़ी गर्ल्स कॉलेज के पास किए गए इस कार्यक्रम में लोगों को चावल, दाल, आलू, नमक, राशन सामग्री दी गई। यह राशन सामग्री 500 लोगों को देने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना महामारी के वक्त ऐसे भी लोगों की स्थिति काफी दयनीय है।
लॉकडाउन की वजह से सभी जगह काम करने वालों की संख्या 50% कर दी गई है, इसीलिए कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। इन लोगों की मदद करने के लिए कई संस्थाएं आगे आई है। आज के कार्यक्रम में शरण्य संस्था के स्थापिका ज्योतिका बैनर्जी, अध्यक्ष आलोक बोस, राजेंद्र प्रसाद खेतान, डॉक्टर एस.के. बसु, डॉक्टर शुभेंदु माझी, समाज सेवी राजू सिंह, निर्मल चैटर्जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। एवं रानीगंज डेली पैसेंजर অ্যাসোসিয়েশনের যৌথভাবে অনুষ্ঠিত এই কার্যক্রমে যারা এসছেন, মঞ্চে যারা উপবিষ্ট রয়েছেন, আমার শ্রদ্ধা ভাজন ডক্টর এস.কে. বাসু একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী বলতে গেলে ওনার যেটা এরিয়া ওনার কাছে সেটা বিশাল আছে। যে কোনো ক্লাব, যে কোনো এনজিও রানীগঞ্জে ওনার কাছে গেলে সাধারণ নিপীড়িত মানুষের জন্য, দুষ্ট অনিষ্ট মানুষের জন্য উনি সবসময়, কিন্তু আমার কাছে রিপোর্ট আছে এটা, যে উনি সবসময় সাহায্য করেন। খেলাধুলার ব্যাপারে যে কোনো লোক ওনার কাছে গেলে তিনি তার পাশে দাঁড়ান। এর চেয়ে বড় সমাজসেবী আর আমাদেরকে দরকার আছে? তিনি একজন খুব ব্যস্ত মানুষ, রানীগঞ্জের one of the most renowned and noted gynecologist। তবে তা সত্ত্বেও উনি এইসব ভালো কাজে, এই যে আজকে অনুষ্ঠানে এসছেন, সেটা মামুলি ব্যাপার নয়। এত ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও এইসব কাজে যে উনি নিজেকে নিয়োগ করেন, সময় দিন, এটা একটা মহৎ কাজ। আমরা তাকে শ্রদ্ধা করি, প্রণাম করি। আমাদের যেটা অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা আমি নিবেদিত করি। কারণ সময় খুব অল্প, সবাইকে আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ। আজকের যে অনুষ্ঠানটা শরণা ডেইলি প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় করেছে, এটা কিন্তু এই সময়ে কিন্তু সময়, কারণ আপনারা জানেন যে কোভিড মানুষের যেভাবে মানুষকে শুধু আক্রমণ করেনি, মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়নি, মানুষকে অথর্ব করে দেয়নি, মানুষকে অর্থনৈতিক বা পয়সার দিক দিয়েও অথর্ব হয়ে গেছে। এই দিন দিন লকডাউনটা বাধ্যতামূলক, এটা কোনো ভুল নেই। যদি আমাদের বাঁচতে চাই, কারণ না বাঁচলে আমরা খাবো কি, না বাঁচলে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ কেন সারা ভারতবর্ষ চলবে কী করে? যেখানে মৃত্যুর সংখ্যা প্রতিদিন প্রায় সারা ভারতবর্ষে 10,000, 15,000, 20,000, এমনকি একদিন 55,000 অব্দি ছিল, সেখান থেকে নেমে এসেছে। কিন্তু এই নেমে আসাটাকে কিন্তু আপনারা একদমই ধরবেন না। আপনারা সাবধান হয়ে যান, কারণ আমাদের কাছে যেটা চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী আছে, আমরা খুব সম্ভব সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তৃতীয় ঢেউকে আমাদের সম্মুখীন হতে হবে, এবং সেটা হবে আরও মারাত্মক। এই যে বাচ্চা বাচ্চা শিশুগুলো বসে আছে, যারা 18-20 বছর বয়স, তাদের আক্রমণ হবে সবচেয়ে বেশি। তারা হলো আমাদের ভবিষ্যতের উপর আক্রমণ হতে চলেছে। এই হিসেবেই যে অর্থনৈতিকভাবে মানুষ পিছিয়ে পড়েছে, বিশেষ করে আমরা দেখুন, রানীগঞ্জ ডেইলি প্যাসেঞ্জার, আমি জেনারেল সেক্রেটারি। তা আমরা এদের সঙ্গে, এই সংস্থার সঙ্গে আমরা কথা বলে আমরা যেটা করেছি, সেটা হচ্ছে যে আমরা ডেইলি প্যাসেঞ্জার থেকেও আমরা একসঙ্গে যৌথভাবে করছি, যাতে ডেইলি প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের সম্ভব না একা এইটা করা। আমরা একসঙ্গে, যেটা এখনই বললেন যে 500 জনকে দেওয়ার, তার মধ্যে আমরা আজকে করেছি যে 100 জনকে দেবো। তারপর আবার আমরা বসে আবার একটা ঠিক করবো আবার কবে দেওয়া যায় এরা। তা আমরা চিন্তা করছি, এবং ডেইলি প্যাসেঞ্জার চিন্তা করছে, যেটা এইটা শুরু করলো, এটা যেন আমরা চালিয়ে যেতে পারি। আমার প্রেসিডেন্ট আজকে নেই, উনি একটা বিয়ে বাড়িতে চলে গেছেন কলকাতা, যেহেতু সেক্রেটারির উপরে দায়িত্ব দিয়েছেন। তা আমার খুব ভালো লাগছে, যেটা যে জিনিসটা বাঁচা হয়েছে, যে মানে আমার বোনের মতন তাকে করার পর বাচ্চা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যেহেতু আমার বয়স হয়েছে ওরা বলেই ওকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যে ও যে বেঁচেছে, যে গরিব। আমার নাম হচ্ছে বিশ্বজিৎ সমাদ্দার। শরণা এখানে খুব একটা ফেমাস একটা সংস্থা, মহিলা সংগঠন একমাত্র, এবং এখানে এরা বিভিন্ন রকমের সোশ্যাল অর্গানাইজেশন যুক্ত, এবং তারা সোশ্যাল কাজটা করে, দুস্থ মানুষের সামনে করে। এবার লকডাউনের এর আগে তেও ওরা যথেষ্ট সাধারণ মানুষের পাশে করেছিল, এবং মানুষকে অ্যাওয়ারনেসটা জাগিয়েছিল লকডাউনের ব্যাপারে। বিভিন্ন জায়গায় আমি দেখেছি ঘুরেছে,
আমি নিজেও জড়িত যদিও স্মরণার সাথে। এখানে এসেছেন ডেলি প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশন বাবলু সমাদ্দার, উনি এসছেন ডেলি প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশন। এটাতে ওরা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে নিজেরা কথা বলে ওনাদের সাথে যৌথভাবে স্মরণের সাথে যৌথভাবে ওনারা প্রোগ্রাম করতে চাইছেন। তো ডেলি প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশন আমার মনে হয় প্রথম হয়তো দুস্থ মানুষের জন্য যে এগিয়ে এলেন, সেই জন্য প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিকে ধন্যবাদ। আপনারা করবেন, যখন যেটা বলবেন সেটা আমি আমার পক্ষ থেকে যতটা সাহায্য করা নিশ্চয়ই করব। আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, মিলেমিশে একসাথে থাকুন। তবে করোনার যেটা আপনার যে থার্ড ঢেউ আসছে, খুব সাবধান। করোনা থেকে মাস্ক আমরা যেটা পারি মাস্কটা লাগাতে পারি, স্যানিটাইজার হাতে লাগাতে পারি, আর যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে যাওয়া, দূরত্বটা বজায় রাখা, এইটুকুনটা আমাদের কাজ। এইটুকুন কাজটা কিন্তু আমাদের করতে হবে। এইটুকুন যদি কাজ না করি। তো বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু করেছি। আমাদের টার্গেট হচ্ছে 500 জন। আমরা তার মধ্যে আজ 100 জনকে দুস্থ মাদেরকে আমরা খাদ্য সামগ্রী দিচ্ছি। আচ্ছা, খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে কি থাকছে? খাদ্য সামগ্রী চাল, ডাল, তেল, নুন এইসব তো রয়েছে, চিনি, বিস্কুট, সাবান, এইসব রয়েছে আর কি। 7-8 রকমের। কতজনকে টার্গেট নিয়েছেন এবং আজটা শুরুবাত করলেন কতজনকে? আমরা 500 জনকে দিচ্ছি, আজকে 100 জনকে দিচ্ছি, কারণ একদিনে তো 500 জনকে দেওয়া যাবে না। আপনার নাম এবং আমার নাম হচ্ছে জ্যোতিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রানীগঞ্জ শহরের সেক্রেটারি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर शनिवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से दुर्गापुर थाना से रैली निकाली गई। यह रैली इलाके में परिक्रमा कर अपने गंतव्य स्थल पर जाकर समाप्त हुई। मौके पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीजी अभिषेक गुप्ता, दुर्गापुर महकुमा शासक के शेखर कुमार चौधरी, दुर्गापुर थाना प्रभारी सहित विभिन्न थाना के प्रभारीगण मौजूद रहे। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति पर सालानपुर थाना अंतर्गत रूपनारायणपुर फाणी की ओर से नाटक के माध्यम से लोगों को नशीले पदार्थों से हो रही परेशानियों से रूबरू करवाया। আর কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হবে আমাদের এই নাটক। আমাদের অ্যান্টি ড্রাগে যে ড্রাগসে আজ আপনাদের এবং আপনাদের যে কোনো কাজে আমরা যাতে উপস্থিত হতে পারি, সেই সমস্ত কাজে মানুষকে কিন্তু বেশ ভালোবাসে, খুব ভালো মানুষ। সে তার স্ত্রীকে তার পুত্রকে খুব ভালোবাসে। সে চায় যে তার সন্তান পড়াশোনা করবে, কিন্তু ওই এক পাত্র পেটে পড়লো কিনা। যাই হোক, কদিন আগে ছেলেটা বাড়ি ছাড়া হলো। তার পরের দিন সকালে এই পরিবারটার কি হলো
শালিক পাক করিয়া বড় দয়া হইল। আর তুই তো জানিস আমার দয়া সরি। তো ওই গ্যাসটাকে বললাম একটু জল দিত, জলটা নিয়ে বাঘটা ঠোঁটতে দিলাম, কিছুই হইল না এই আমি। তখন আমি ভাবলাম এবার আমার ট্রিটমেন্টও করতে হবে। ওইটাকে বললাম সেটা এক বোতল পাইপ দিয়ে আইলে খুলি ওর থেকে না খুব গোটা পাইপ ওই ঠোঁটটা তোমার খাইল। ব্যাস ওই যেই খাইলাম আর অমনি ফট করে খেতে লাগালে আমার মনে বড় শান্তি হলো। আর ভাবলাম তো আমার টোটকা তো কাজ করেছে, আমার দুটোটা খাইলাম। আর সেই ভাবলাম বুঝলি আর মাথা তো মেলে পথে আনন্দ হইল। এত আনন্দ হইল যে পুরো মন্ত্র গলায় ফেটে ফেটে খাইলাম বলতে তবে বল তুমি বল এক বোতল থেকে 4 বোতল আর বাকিটা ফেলাই দেব। তারপরে আমি গ্যাসটাকে বললাম তাইকে বললো এটা আমাদের তো তাই আমার বললাম আরে তোকে আমি জল বললাম তো তোকে এমন দিলে জল দিয়ে বেরোনো কিন্তু সহজ কথা নয়। যারা এই ফাঁদে পড়ে তারা তো কাঁদেই, তার সাথে তাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু। হঠাৎ করে কোনো কিছু হয় না। তাই বন্ধু, এই ফাঁদ ভীষণ কঠিন ফাঁদ। যে এই ফাঁদে ঢোকে একবার সে তো ভেসে যাই, তার সাথে তার পরিবার, তার আত্মীয় স্বজন, ছেলে মেয়ে, এই দেশ, এই গ্রাম, এই শহর, সবাই আমরা ভেসে যাই। তাই সে তার পরিবারকেও নিয়ে গেল, তার ছেলে মেয়ে বন্ধু সবাইকে নিয়ে গেল। তাই আমাদের আজকের নাটক, এই নাটক এখানে যেটা হচ্ছে দেখুন, এই গ্রামেরই একজন বেলুন কিনে দিব আর অল্প টাকার হলে তোর বিয়া দিব লখায়। কি ভাবছেন আমি মদ খেয়েছি? না, আমি নেশা করি নাই। বিশ্বাস করেন মায়েরি, আমি নেশা করি নাই। আজ আমার গল্পটা যদি শুনবেন না তাহলে বিশ্বাস করবেন আমি নেশা করেছি করি নাই। বাবা আইলে এবারে ও আমার বেটা বটে, লেখাপড়ায় গেছে ভালো। ওকে ওকে আজকে আমি কলেজে ভর্তি করে দিব। ওকে আমি কলেজে আজকে ভর্তি করে দিব। বাবা টাকা এনেছো? তোমাকে কালকে বললাম যে আমার কালকে কলেজে ভর্তি হওয়ার 3 টাকা লাগবে, তুমি বললে নিয়ে আসবে। বাইরে টাকা তাহলে নাই নাই মানে তবে তবে আমি কলেজে কি করে ভর্তি হবো? হ্যাঁ মা, দেখ বাবা বলছি টাকা আনে নাই, আমি তবে কলেজে কি করে ভর্তি হবো? আমার আমার পড়ালেখা কিছু হবে নাই। তুমি টাকা পাও নাই, টাকা তো পেয়ে মন্ত্র পেয়ে ওরা দিয়ে মন্ত্র গলায় খাইবার সময় তোমার বেটাটার মুখটা মনে পড়ে নাই? তুমি তো বলেছিলে আর মদ খাবে নাই। বলেছিলাম, আমার মনেও পড়েছিল। তাই তো আমি কৈলাসের দোকানে গেলাম, ওকে বললাম, ব্যাংকে বললাম কৈলাস আমাকে মদ দিবি নাই। ও ঘরে বকাবকি করছে। ওকে বইলে পথে ঘর থেকে বেরাইছি তো দেখছি রাস্তায় একটা শালিক পাস করে আছে। বড় মায়া লাগলো। তো আমি কৈলাসকে বললাম কৈলাস তোর তো জল দিয়ে আইতো। ও জল আনলে বাঘটার ঠোঁটতে দিলাম, কিছুই হইলে নেই জানি। আমি তখন ঠিক করলাম আমার নিজের ট্রিটমেন্ট চালাবো। কৈলাসকে বললাম কৈলাস 1 বোতল পাইপ নিয়ে আয়। আনলে ওর থেকে 2 ফোঁটা বাঘটা ঠোঁটতে দিলাম বুঝলি।
আর পাইপ তো না কত করে খেতে লাগলো মাইরি, বড় আনন্দ হলো। তবে আমি ভাবলাম আমার ট্রিটমেন্ট কাজ করেছে, আবার দু ফোঁটা খাইল। কি কইল জানিস, পাঁচটা ডাঙা তো মিলে ফুট করে উড়ে তুলে গেল মাইরি, বড় আনন্দ হইল। আনন্দ হইল যে আর মন্ত্র গলায় ঢেলে দিলে তুমি। ওই পাইপ থেকে 4 ফোঁটা বাকি তো ফেলাই দেবো, লস হয়ে যাবে। তাই ওটা গলায় ফাইলে কৈলাস তো কৈলাস আমাকে জল এনে দে, জল আনলে সামাজিক কাজে নিয়োজিত আছেন তাদেরকে অনুরোধ করবো আপনারা আসুন আমাদের কাছে, আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের কিছু করা যায় কিনা, কোনো কিভাবে আমাদের হেল্প করা যায় কিনা আমরা সে কাজেও বিচ্ছুত। বর্তমান আমাদের বড়বাবু উনি সমস্ত সময় সমস্ত রকম সহযোগিতা করতে উনি কাজবদ্ধ হয়েছে বলে। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন,
মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস। বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वैक्सीन अविलंब देने की मांग को लेकर शनिवार को वीरवानपुर गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दिन काफी संख्या में ग्रामीण अपनी मांग को लेकर सड़क अवरोध कर प्रदर्शन में शामिल हुए। वैक्सीन अविलंब देने की मांग को लेकर शनिवार को वीरवानपुर गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दिन काफी संख्या में ग्रामीण अपनी मांग को लेकर सड़क अवरोध कर प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल ग्रामीणों ने बताया कि गाँव से कुछ ही दूरी पर वीरवानपुर शमशान स्थित है। कोरोना काल में इन दिनों रोजाना कोरोना के कारण मारे गए लोगों का शव अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में लाया जाता है, जिसके कारण गांव के लोगों को अपनी जान का डर सता रहा है। वे लोग काफी आतंकित है, लेकिन शमशान से कुछ ही दूरी पर स्थित वीरवानपुर गांव के लोग अभी तक वैक्सीन लेने से वंचित है, जबकि वैक्सीन के लिए प्रशासन से गुहार लगाई जा चुकी है। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से जल्द नजदीकी हेल्थ सेंटर में वैक्सीन देने की मांग करते हुए कहा कि गांव में बड़े बुजुर्गों की संख्या काफी है, इलाके के हेल्थ सेंटर में वैक्सीन मिलने से उन्हें दिक्कत नहीं होगी। प्रदर्शन में शामिल कंचन दे ने कहा कि इलाके के आगे काफी डरे हुए हैं, लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं, बच्चों को भी बाहर भेजने में डर सताता है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन को लेकर महकमा शासक और निगम प्रशासन से लिखित अनुरोध किया गया है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। দাবি হচ্ছে আমরা যে ভ্যাকসিনটা যাতে পাওয়া যায় সেই ব্যবস্থা যেন প্রশাসন যেন করে। আর আমাদের যে করোনাটা পুড়ছে শ্মশানে, সেটার জন্য আমাদের বৃদ্ধ মহিলারা খুবই সংকটের মধ্যে আছে, বাচ্চারা ভয়ে ভয়ে আছে, বাইরে খেলতে যেতে পারছে না যে কখন কি হবে। সেই কারণে জানানো যাচ্ছে যে আমাদের যেন ভ্যাকসিনটা যেন হয়, আর আমাদের হেলথ সেন্টারই যেন ব্যবস্থাটা করে যে হ্যাঁ ভ্যাকসিন যেন এখানে। বৃদ্ধ মহিলারা তো যেতে পারবে না, কোথায় কি করে যাবে, তাদের রোজগার নেই, পাতি নেই, কি করে যাবে আনতে। সেই কারণে যেন এখানে যেন ব্যবস্থাটা যেন করা হয় হেলথ সেন্টারে। সেটার জন্য আমার নাম কাঞ্চন দে। আজকে আমরা রাস্তা অবরোধ করেছি যাতে আমরা করোনা ভ্যাকসিনটা পাই। আমাদের যে স্বাস্থ্য এই যে প্রাথমিক যে স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে ওখানে যাতে আমাদের বৃদ্ধরা, হ্যাঁ বয়স্করা, আমরা ছেলেমেয়েরা কিংবা আমাদের যে আশেপাশে যে গ্রামবাসীরা রয়েছে তারা যাতে ভ্যাকসিনটা পায় সেই সুযোগটা করে দিতে হবে আমাদের। কি নাম আপনার? আমার নাম হচ্ছে ঝুমা বাউরি। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। गुप्त सूचना के आधार पर कुल्टी थाना के नियामतपुर फाणी पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यह चारों डकैत विष्णु विहार इलाके में डकैती करने के उद्देश्य से इकट्ठे हुए थे एवं इनके पास से 9 mm के पिस्तौल एवं इत्यादि चीजें बरामद की गई। गुप्त सूचना के आधार पर कुल्टी थाना के नियामतपुर फाणी पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यह चारों डकैत विष्णु विहार इलाके में डकैती करने के उद्देश्य से इकट्ठे हुए थे। इन लोगों के पास एक 9 mm के पिस्तौल, 2 मैगजीन, 10 राउंड गोली, देसी पिस्तौल, देसी कारतूस, एक चाकू बरामद किया गया। शुक्रवार रात गुप्त सूचना के आधार पर बोका बाबा रेल टनल के पास अभियान चलाकर नियामतपुर फाणी की पुलिस ने चोरों को धर दबोचा। चारों अपराधियों की पहचान जामुई से मुरारी प्रसाद विश्वकर्मा, लखीसराय वाशिंदा पप्पू पासवान, मनोज, शशि कुमार प्रसाद बताया जा रहा है। चारों को गिरफ्तार कर स्वास्थ्य परीक्षण के बाद कोर्ट में चालान किया गया। কালকে 25/6/2021 মোটামুটি 8টা সাড়ে 8টা নাগাদ আমরা একটা খবর পাই। সে খবরটা হচ্ছে বোকা বাবা মেলাখোলা যে টানেলটা আছে, রেলওয়ে টানেলটা, তার নিচে 7-8 জন মিলে একটা প্রিপারেশন করছে একটা ডাকাতির। তো আমরা খবর পেয়ে সেখানে ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পরে আমরা অ্যাপ্রিহেন্ড করি। তখন আমরা সেখানে 4 জনকে আমরা ধরতে পেরেছি এবং আরও 3-4 জন ছিল যারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তো আমরা তাদেরকে সার্চ করার পর আমরা কিছু অস্ত্র উদ্ধার করি। তো সেই অস্ত্রগুলোর মধ্যে আমরা একটা পিস্তল পেয়েছি, কান্ট্রিমেড পিস্তল, তাতে 2টো ম্যাগাজিন আছে এবং 10টা 9 mm লাইভ অ্যামুনিশন পাওয়া গেছে। এবং আরেকটা আমরা 1 শটার কান্ট্রিমেড পিস্তল পেয়েছি এবং তাতে একটা এবং সেটা 0.303 ইঞ্চ যে অ্যামুনিশন, লাইভ অ্যামুনিশন, সেটাতে লোডেড ছিল এবং আরও ছুরি, আরও কিছু টুকটাক জিনিসপত্র পেয়েছি আমরা। তো সেই 4 জনকে আমরা অ্যাপ্রিহেন্ড করেছি। তাদের বিরুদ্ধে আগেও ডাকাতির অভিযোগ আছে এবং আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে
তারা যে থানার অন্তর্গত বিহারের, মূলত তারা বিহারের বাসিন্দা এবং তাদের নামে ডাকাতি, অপহরণ, অ্যাটেম্প টু মার্ডার এবং আর্মসের প্রচুর কেস আছে। তো আমরা আরও খতিয়ে দেখছি তাদের মূল ইয়েটা কী ছিল, লক্ষ্যটা কী ছিল, কোথায় ডাকাতি করা ছিল, সেটা এখন আমরা তদন্ত করে দেখছি। স্যার এরা কোথায় মেনলি ডাকাতি করার পরিকল্পনা নিয়েছিল বলে কিছু খবর পেয়েছেন স্যার? এটা তো বিষ্ণু বিহার কলোনির আশেপাশে এদেরকে দেখা গিয়েছিল। তো এবার কোথায় ডাকাতি করছিল সেটা এখনও আমরা তদন্ত সাপেক্ষ, সেটা দেখা যাচ্ছে যে আদৌ ওখানে না অন্য কোথাও ওখানে প্ল্যান করে অন্য কোথাও এক্সিকিউট করতে যাচ্ছিল, সেটা আমরা দেখছি। স্যার দেখা যায় গত কয়েকদিন ধরে ওখানে চুরি হচ্ছিল, তাহলে কি এদের সাথে এরকম কোনো শার্ট আছে বলে মনে করছেন? সেটা এখন ক্ষতি দেখছি আমরা। আসলে চুরি এবং ডাকাতির ধরনটা দুটো আলাদা, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু খতিয়ে দেখতে হবে যে এরাই ওরা কিনা। এটা যেটুকু সূত্রে জানতে পারছি যে এখানে এদের মধ্যে একজন গুরুজি রয়েছে, জামুইয়ের যে বাসিন্দা, সে কিন্তু যেটা বিহার পুলিশ বা বিহারের রিপোর্টারদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করার পর যেটা ওনাকে শার্প শুটার। তো সেক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক তো, যে একজন শার্প শুটার যদি ঢুকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে একটা চিন্তাজনক ঘটনা, কিন্তু আমরা সাকসেসফুলি তাকে ধরে ফেলেছি আর্ম সমেত। তো সেক্ষেত্রে এটা আমাদের পুলিশের যথেষ্ট কৃতিত্বের বিষয় একটা, যে আমরা তাকে ধরতে পেরেছি। এবং সেক্ষেত্রে আমরা তদন্ত করছি শার্প শুটার হলে পরে সে ডাকাতিতে যোগ দিল কেন, বা কারণ এর আগেও ডাকাতির অভিযোগ আছে, ডাকাতি আগে করেছে। সুতরাং সেক্ষেত্রে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ঠিক আছে, আমরা দেখছি ক্ষতি। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।